اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ، فلسطین، اسرائیل اور مجاہدین کی جنگ کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجاہدین تقریباً 2.5 مہینے سے پورے پاور اور پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی ٹیررسٹ نیتن یاہو سے لڑ رہے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے ہتھیار ڈالنے یا ہار اور ناکامی قبول کرنے کو تیار نہیں، اور بڑے پیمانے پر اسرائیلی فوجیوں کو جہنم میں پہنچانے کا بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ خیر، اس وقت نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا دھمکی آمیز یہ بیان آیا ہے کہ حماس ہتھیار ڈال دے یا موت قبول کرے۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی ہدف کی ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے، اسرائیل ہدف کی ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے، اس لیے تلملا رہا ہے، بوکھلا رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم یاہو نے اعلان کیا کہ حماس کے ارکان یا تو ہتھیار ڈال دیں اور یا تو موت قبول کر لے، جبکہ حماس نے پہلے ہی دن یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا مسجد اقصی کو ہم مکمل آزاد کرائیں گے۔ اور نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ حماس کو ختم کرنے کے بعد میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کروں گا کہ غزہ کو دوبارہ کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ دوسری جانب تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی میں تحریک کے خلاف جو جنگ چھڑ رہی ہے، اس میں اسرائیل کا اعلان کردہ ہدف ناکامی سے دوچار ہے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک آڈیو ریکارڈنگ میں کہا کہ ہمیں ختم کرنے کا اسرائیل کا مقصد ناکامی سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کو جاری رکھنا ان اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی اجازت نہیں دیتا جو اب بھی تحریک کے زیر حراست ہے۔ یعنی سیدھا حماس نے، مجاہدین نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل ناکامی سے دوچار ہے، اس لیے بوکھلا رہا ہے، اور وہ جنگ جاری رکھے اور یہ سمجھے کہ ہم یرغمالیوں کو رہا کر دیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی اس وقت ہی ممکن ہوگی جب مستقل جنگ بندی کی بات ہوگی۔ ویسے 2.5 مہینے سے مجاہدین لڑ رہے ہیں، 1 گھنٹے میں ختم ہو جانے کی بات کہی تھی کہ اسرائیل نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے میں ہم ختم کر دیں گے حماس کو، لیکن 2.5 مہینے سے انہوں نے سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ناظرین، سلامتی کونسل
यूएनओ की सलामती कौंसिल में गजा से मुताल्लिक करारदाद पर वोटिंग फिर मुअख्खर हो गई। अमेरिका को करारदाद के मुसव्वदे पर सख्त एतराज है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक बार फिर गजा को इमदाद देने से मुताल्लिक जो करारदाद पर वोटिंग होना थी वो न हो सकी। अमरीकी ऑब्जेक्शन की वजह से सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी के करारदाद पर वोटिंग मुसलसल चौथे दिन भी कैंसिल हो गई। अब करारदाद पर वोटिंग आज रात होने का इम्कान है, क्योंकि अमेरिका को करारदाद के मुसव्वदे पर सख्त एतराज है। एक्चुअल में मैं पहले ही दिन से ये कहते आ रहा हूं कि गजा के मजलूमीन का असल मुजरिम और असल आतंकवादी या इजराइल को पूरा सपोर्ट करने वाला, उसका नाजायज बाप अगर कोई है तो वो अमेरिका ही है। खैर, एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक कई दिनों की ताखीर के बाद ताज़ा तरीन मुसव्वदे में गजा में फौरी तौर पर महफूज और बिला रोक टोक इंसानी हमदर्दी की रसाई की इजाज़त देने और कशीदगी के पायदार खात्मे के लिए साजगार हालात पैदा करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिका को करारदाद के मुसव्वदे में शामिल सीज फायर का लफ्ज और दुश्मनी के खात्मे जैसे अल्फाज पर एतराज है। ताहम इस हवाले से अरकान के मुज़ाकरात जारी है, बातचीत जारी है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी गजा के हालात को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गजा का एक इलाका है शुजाइया, फलस्तीन के गजा का इलाका है, एक मोहल्ला है शुजाइया। तो शुजाइया उस इलाके पर इजराइल ने मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है कि हमने उस इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। हालांकि मुजाहिदीन की टीम अल-कस्साम ने इजराइल के दावे को झूठा कहा और इजराइल के दावे की तरदीद की, और उन्होंने कहा कि 19 से ज्यादा सहयूनी यानी यहूदी इजरायली फौजियों को हमने मार दिया है। इस इलाके में होने वाली लड़ाई को जारी जंग में अब तक की सबसे खौफनाक लड़ाई करार दिया गया है। फौज ने एक बयान में कहा कि 36वें डिवीजन ने शुजाइया में हमास की बुनियादी सलाहियतों को खत्म करने का काम मुकम्मल कर लिया है और शुजाइया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इजराइल के इस दावे को सिरे से अल-कस्साम ब्रिगेड ने बाकायदा झूठा दावा करार दिया है। और खबर यह भी है कि शुजाइया में हमास की जानिब से जो सुरंगें बनाई गई है, तो जो हमास की जानिब से नस्ब की गई जो बारूदी सुरंग है, उसकी जद में आकर 9 इजरायली फौजी फिर हलाक हुए हैं। इजरायली फौज के बयान में कहा गया कि हमने शुजाइया में हमास के जेर इस्तेमाल 100 से जायद इमारतों को मिस्मार कर दिया। दर्जनों सुरंगों के सुराख भी मिले हैं। इस दौरान हमास के कई कारकुनों को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इजराइल के दावों को मुकम्मल तौर पर मुजाहिदीन ने झूठे दावे करार दिया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इमरान खान को लेकर 2 बड़ी खबरें आ रही है। पहली खबर आ रही है कि गैर शरई निकाह केस, जी हाँ, अदालत ने इमरान खान की बीवी की अदम पेशी यानी हाजिर न होने पर गुस्से का इजहार किया और इमरान खान की अहलिया की अदालत में अदम पेशी पर गुस्से का इजहार करते हुए उनके अदालत आने तक समाअत को मुलतवी कर दिया। डॉन न्यूज के मुताबिक सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ पार्टी और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान गिल अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने जेल ट्रायल का ऑर्डर किया था, हमने बुशरा बीबी को जेल भेज दिया है। ये दिया मुलजिमा के जमानती मचल के तैयार कर लिए गए हैं। खैर, इमरान खान का और बुशरा बीबी का निकाह, उसको लेकर बाकायदा अदालत में अभी केस शुरू है। और दूसरी खबर इमरान खान को लेकर यह भी आ रही है कि साइफर केस में इमरान और कुरैशी इनकी जमानत मंजूर हो गई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इजराइल, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के
कलील मुद्दती इक़दामात से यहूदी रियासत की तवील मुद्दती सलामती को खतरा बढ़ गया है। कनाडा के वजीर आजम ने जुमेरात को अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल के करीबी दोस्तों को अब इस बात पर तशवीश है कि गजा की पट्टी में उसकी फौजी मुहिम इजराइल की तवील मुद्दती सलामती को खतरे में डाल सकती है। अल अरबिया के मुताबिक वज़ीर आज़म कैनेडियन ने यह कहा है कि इजराइल के करीबी दोस्तों की तशवीश फिक्र बढ़ रही है क्योंकि वो समझते हैं कि इजराइल के कलील मुद्दती इक़दामात से यहूदी रियासत की तवील मुद्दती सलामती और उसके मुस्तकबिल की हिमायत को भी खतरा लाहिक हो रहा है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन उसे ऐसा इन तरीक़ों से करना चाहिए जो शहरियों पर पड़ने वाले असरात के बारे में मोहतात हो। आप और हम बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल ने बिल्कुल नापाक घटिया तरीके से आतंकवाद का नंगा नाच खेला और मासूम छोटे छोटे बच्चों पर भी गोलियां चलाई और 9,000 के करीब मासूम बच्चों को और 8,000 के करीब औरतों को, आम शहरियों को 19-20,000 के करीब आम शहरियों को इजराइल ने मार दिया है। जाहिर बात है कि इसका भुगतान तो इजराइल को भुगतना पड़ेगा।